नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विज्ञान प्रवाह केमिस्ट्री अंदर प्रकरण नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो आल्किन अने हेलो एरिन में आज आप लेक्चर नंबर 4 नी अंदर मळीए छे। लेक्चर नंबर 4 शुरुआत करता पहला अपनी चेनल ने सब्सक्राइब करीशुं। अहींया लाल रंगनुं जे सब्सक्राइब लखेलू बटन है एने स्पर्श करीशुं अने बाजुमां बेल आइकॉन जे आपेलो छे एने पण टच करीशुं। ओके मित्रों, आजना लेक्चरनी अंदर जेटला प्रश्नों जे चलावी साजे ए बोर्डनी अंदर सौथी महत्वना प्रश्नों रहेशे के जे वारंवार बोर्डनी अंदर पूछाता आव्या छे। एटले आजना लेक्चरमां जेटला प्रश्नों चाले विडियो 2 वखत जोजो, 2 वखत लखजो, पण अवश्य तैयार कर देजो। बराबर। तो आपणे शुरुआत करीए छे हेलोजन विनिमय। शा माटे हेलोजन विनिमयनी जरूर पड़ी ए पण समजीशुं। हेलोजन विनिमयनी अंदर 2 शॉर्ट नोट नानकड़ी आवे छे। एकनुं नाम छे फिंकलस्टेइन, शब्द ध्यान में राखजो। एकनुं नाम छे फिंकलस्टेइन प्रक्रिया अने बीजी प्रक्रिया जे भणवा जई रहीशुं आपणे ए स्वार्ट्ज प्रक्रिया। आ बंने प्रक्रियाओं हेलोजन विनिमय थाय छे। मित्रों, हेलोजन विनिमयनी अंदर क्लोरीन अने ब्रोमीन, क्लोरीन में तो आपणे मुक्त मूलक द्वारा आपणे प्रक्रिया समझ्या था कि एनुं विस्थापन सरळताथी थई शके छे, परंतु आयोडीन अने फ्लोरीन सरळताथी एनुं विस्थापन थई शकतुं नथी। माटे आ बे प्रक्रियाओ लेवामां आवी छे। पेलामां मुक्त मूलक द्वारा आपणे क्लोरिनेशन अने ब्रोमिनेशन करता था, पण आयोडीन एनी अंदर एकदम सरळताथी ए रिएक्शन आपी शकतुं नथी। माटे एना माटे आयोडीन लाववा माटे, आयोडीन अने फ्लोरीन लाववा माटे आ बे प्रक्रियाओनो उपयोग थाय छे। पहेलो छे फिंकलस्टेइन प्रक्रिया। तो पहली वस्तु आ प्रक्रियानी अंदर छे शुं? आ प्रक्रियानी अंदर आपणे एटલું याद राखवानुं छे आयोडीन लावવાનો छे। क्यांथी लावशो आयोडीन? सोडियम आयोडाइडमांथी। आपणे प्रक्रियक तरीके सोडियम आयोडाइड लेवानो छे અને અહીંયા આપણે લેવાનું છે RX આલ્કિલ હેલાઇડ કે જેમાં તમારે X બરાબર ક્લોરીન અને બ્રોમીન છે। X બરાબર શું છે મિત્રો? ક્લોરીન અને બ્રોમીન એનું વિસ્થાપન કરીને આપણે આયોડીન લાવવાનું છે। એટલે મિથાઇલ આયોડાઇડ, ઇથાઇલ આયોડાઇડ આ પ્રમાણે બની શકે છે। આ પ્રક્રિયા શુષ્ક ઇથરની હાજરીમાં આ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે। आ प्रक्रिया बहुत ज अगत्यनी है बोर्डनी दृष्टिए, ये पण बराबर ध्यान में लेजो। अहींया शुष्क एसीटोन कर देजो। शुष्क एसीटोननी हाजरी में आ शब्द लखेलो होवो जोईए। ज्यारे प्रक्रिया आपणे समझीए छे, बोर्ड में परीक्षा लखीए छे आ प्रश्न, तो शुष्क एसीटोन लखवो जरूरी है। शुष्क एसीटोननी अंदर आ प्रक्रिया थाय छे। ध्यान में राखजो खास। हवे विस्थापन कोनुं थशे? आ आयोडीन जे छे ए अहींया आवी जशे अने एक्स ने अहींया आपी दईशुं आपणे। एटले शुं बनशे जोजो खास, RI प्लस एनी साथे कोण जतो रहेशे? एक्स। एटले दाखला तरीके तमे लीधो छे, अहींया उदाहरण आपीए आपणे। अहींया तमे लीधो छे दाखला तरीके CH3 क्लोरीन लीधो छे, प्लस तमे सोडियम आयोडाइड साथे प्रक्रिया करो छो। उपरनुं एनुं ए लखवानुं शुष्क एसीटोन, तमारे NaCl दूर करवानो है तो आयोडीन ऑटोमेटिक अहीं आवी जशे, तो बनी गयो। ध्यान राखीशुं आपणे CH3I, तो मिथाइल आयोडाइड बन्यो अने शुं अहींया छूटुं शुं पड़ी जाय छे? क्लोरीन। जो तमे अहींया ब्रोमीन लीधो होय तो अहींया ब्रोमीन छूटो पड़ी जाए। एकदम सरळ छे, प्रक्रिया जाते लखी शकाय CH3Br वत्ता NaI। तो अहींया शुं बनी जाय छे? CH3I वत्ता अहींया शुं थशे? NaBr। पण महत्वनी बाबत ध्यान में राखीशुं, अहींया फरजियात सोडियम आयोडाइड ज होवो जोईए। आ NaCl अथवा जो तमे Br लीधो तो NaBr, आ बंने संयोजनों शुष्क एसीटोन में अवक्षेप आपे छे। शुष्क एसीटोननी अंदर अवक्षेपित थाय छे, तो अवक्षेप आपे छे। अवक्षेपित थई जाय छे एटले के वपराई जाय छे, बधा ओछा थई जाय छे, एटले प्रक्रिया पुरोगामी दिशामां आगळ वधे छे। ल सेटेलियरना सिद्धांत मुजब पुरोगामी दिशा में आगळ वधे एटले आ निपजनुं प्रमाण में शुं थाय? वधारो थाय छे। तो आ प्रक्रियाने शुं कहेवामां आवे छे? फिंकलस्टेइन। तो शॉर्ट में तमारे याद राखवानुं छे फिंकल, तो F याद राखवानो, I याद राखवानो। फिंकलनी अंदर
આયોડિન આવે છે, ફિંકલની અંદર આલ્કિલ હેલાઇડ બને, આઈ જ બને છે, ધ્યાનમાં રાખજો ખાસ. તમારે શોર્ટકટ યાદ રાખવાનો છે ફિયાટ. ફિયાટ નામ સાંભળ્યું હશે, ગાડીનું નામ શું હતું? ફિયાટ. તો અહીંયા લેવાનું છે તમારે ફિંકલ, અહીંયા બનવાનું છે આયોડિન, અને એ એટલે તમારે શું બનવાનું? અહીં લેવાનું છે આપણે એસિટોનની હાજરીમાં આપણે આ પ્રક્રિયા કરવાની છે. ફિયાટ યાદ રાખવાની, ફિયાટ ચલાવશો એટલે આપણે ક્લિયર થઈ જશે. કેટલીક વખત તમને છેતરવા માટે પ્રક્રિયા કરેલી હોય, તમને એમ કહ્યું હોય કે ભાઈ આ CH3I છે પ્લસ અહીંયા લખ્યો હોય NaCl, તો પ્રશ્ન પૂછે આ ફિંકલસ્ટેઇન પ્રક્રિયા છે? તો તરત જ ના પાડી દેવાની, ના. કારણ કે અહીંયાથી શું થાય? Cl અહીં આવી જાય, I અહીં જતો રહે, તો આ પ્રક્રિયા ફિંકલસ્ટેઇન નથી. ફિંકલસ્ટેઇનમાં તો શું બને? માત્ર ને માત્ર આયોડાઇડ જ બને. તો આમાં તો શું બની જાય છે? CH3Cl. તો આ પ્રક્રિયા ફિંકલસ્ટેઇન કહેવાય નહીં. એટલે ધ્યાનમાં રાખજો ખાસ. I ફરજિયાત અહીંયા જ આવે, વિસ્થાપિત થઈને અહીંયા જ આવશે. તો આ પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? ફિંકલસ્ટેઇન. ફિયાટ ગાડી આવતી હતી પહેલા બહુ જૂના જમાનામાં, બરાબર. ફી એટલે ફિંકલસ્ટેઇન, I એટલે આયોડિન લાગે છે આલ્કિલ હેલાઇડમાં, એટલે એસિટોન લેવાનો છે. આ ભૂલ ના થાય. ઓકે, તો આ થઈ ગઈ ફિંકલસ્ટેઇન, તમારે ખાસ તૈયાર કરવાની છે. ત્યાર પછી આવે છે શ્વાર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા. આજની જે બધી નેમ્ડ રિએક્શન કહેવાય કે જે નામ ઉપર આધારિત છે, એ બધી પ્રક્રિયાઓ આજે આપણે શક્ય હોય એટલી આજે ભણવાના છીએ. તો આ થઈ ગયું તમારું ફિંકલસ્ટેઇન. એને સ્ક્રીનશોટ કરી દો, અને નોંધવાનું અત્યારે સમય હોય તો નોંધી લો, નહીં તને સ્ક્રીનશોટ કરી દો. આ બહુ યાદ રાખજો, ફિયાટો. ત્યાર પછી આવે છે બીજી નંબરની પ્રક્રિયા લઈએ છીએ આપણે શ્વાર્ટ્ઝ. કઈ પ્રક્રિયા લે છે મિત્રો? શ્વાર્ટ્ઝ. તો શ્વાર્ટ્ઝ જે છે પ્રક્રિયા, એની અંદર ફ્લોરિન આવે. જે પ્રમાણે ફિંકલમાં આયોડિન આવ્યો, તો શ્વાર્ટ્ઝમાં શું આવશે? વિસ્થાપિત થઈને ફ્લોરિન આવશે. તો તમારે પહેલાં લેવાનું છે કોણ હોય? X બરાબર કોણ હોઈ શકે? X બરાબર Cl હશે, એમાં Br પણ હશે. તો હું લઈ લઉં છું પહેલું CH3Br લઉં છું. આની પ્રક્રિયા તમારે જુદા જુદા પ્રક્રિયકો છે. અત્યારે હાલ મેં લીધો સિલ્વર ફ્લોરાઇડ, બરાબર. આ પ્રક્રિયા કયો લીધો છે મેં? સિલ્વર ફ્લોરાઇડ. અને સિલ્વર ફ્લોરાઇડની સાથે બીજા ઘણા બધા પણ પ્રક્રિયકો તરીકે આપણે લેવામાં આવે છે. કયા પ્રક્રિયકો લઈ શકીએ છીએ સિલ્વર ફ્લોરાઇડની જગ્યાએ? તમે પહેલો તો કોબાલ્ટ ફ્લોરાઇડ પણ લઈ શકશો. કયો? COF2. આની જગ્યાએ COF2 આ પણ લઈ શકાય. એન્ટીમની ફ્લોરાઇડ પણ લઈ શકાય. સિલ્વર ફ્લોરાઇડ આવી ગયો, Hg2F2 પણ લખી શકાય. આ મર્ક્યુરસ, આ થઈ ગયા. આ ત્રણેયનો ઉપયોગ, કોઈ પણનો ઉપયોગ થઈ શકે. મિથાઇલ બ્રોમાઇડ પ્લસ સિલ્વર ફ્લોરાઇડ, એને ગરમ કરવામાં આવે તો ફ્લોરિનનું વિસ્થાપન થઈ જાય, અહીંયા આવી જાય ફ્લોરિન, અને Br અહીંયા આવી જાય તો બની જાય છે CH3F પ્લસ. શું દૂર થયું? Ag. Br અહીંયા દૂર થઈ જાય છે. આ એક સૌથી અગત્યની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ આપણી. આને કહેવામાં આવે છે શ્વાર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા. કઈ પ્રક્રિયા કહે છે ને? શ્વાર્ટ્ઝ પ્રક્રિયામાં તમારે યાદ રાખવાના છે કે અહીંયા શું આવે છે? ફ્લોરિન. ફિંકલમાં શું આવતું હતું? આયોડિન. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે બીજું એક, અત્યારે નવા જમાનાની ગાડીનું નામ શું છે? સ્વિફ્ટ. કઈ ગાડી છે ભૈયા? સ્વિફ્ટ. ફિયાટ એ જૂના જમાનાની ગાડી છે. હવે તમારા જમાનાની ગાડી કઈ છે? સ્વિફ્ટ. તો S એટલે શ્વાર્ટ્ઝ, S એટલે શ્વાર્ટ્ઝ, અને F એટલે શું યાદ રાખવાનું? એટલે ફ્લોરિન અહીંયા આવે છે ભાઈ. તો આ ધ્યાનમાં રાખજો. સ્વિફ્ટ એટલે શ્વાર્ટ્ઝમાં આવશે, અને ફિંકલસ્ટેઇન એટલે ફિયાટ. આ બે તમારા રિએક્શન થઈ ગયા જલ્દી. અને કોઈ પણ તમે પણ આ ક્લોરિન પણ કરી શકશો, એવું નથી. તો CH3, આ CH2, કોઈ આવો પ્રશ્ન પૂછે, ક્લોરિન છે, તમે આમાંથી કોઈ પણ લઈ શકો. COF2 ગમે તે લઈ શકાય, બરાબર. તો આ AgF લીધું મેં, તો પાછા એના જેવું બની ગયું. CH3 CH2F પ્લસ શું થઈ ગયું? AgCl. તો આ પ્રકારે આ પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો? શ્વાર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. અને બોર્ડની દ્રષ્ટિએ આ બંને પ્રક્રિયાઓ સૌથી અગત્યની છે. ખાસ તૈયાર કરી દેજો. એમાં શું થયું? હેલોજનનો વિનિમય થયું. ત્યાર પછી આવે છે આપણે લઈએ છીએ આલ્કિલ હેલાઇડની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ લઈએ છીએ. કઈ લઈએ છીએ? હેલો આલ્કેનની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના નામ પહેલા જોઈ લઈએ. આપણે લઈએ છીએ હેલો આલ્કેનની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કઈ કઈ હોઈ શકે. તો હું લખું છું હેલો આલ્કેનની
રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કઈ કઈ પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે પહેલું એક એનું શોર્ટ લિસ્ટ બનાવી દઈએ. પહેલું છે કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ. આ એક ટોપિક બહુ જ મોટો છે અને સૌથી અગત્યનો છે કે જેની અંદર SN1 અને SN2 પ્રક્રિયાઓ આવે છે. એટલે 1 કલાકનો ટોપિક છે એ આપણે આવતા લેક્ચરમાં લેવાના છીએ. એના પછીની જે 2 રિએક્શન છે એ બીજું છે વિલોપન પ્રક્રિયા. વિલોપન એટલે સમજાઈશ, વિલોપન એટલે દૂર થવું, એલિમિનેશન કહેવાય. આને કહેવાય ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન કહેવાય. જ્યારે આવશે ત્યારે એક એક શબ્દ છૂટા પાડીને સમજાવીશ. 3 નંબર છે મિત્રો ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા. અને આ પણ 3 પ્રક્રિયાઓ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ. 3 SN1 SN2 આ વખતે બોર્ડમાં પૂછાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા. બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા પણ આવશે, એ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આની અંદર 2 પ્રક્રિયાઓ આવે છે. આની અંદર તમારે નોંધવું હોય તો નોંધી શકાય. આમાં આવે છે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા, એક ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા અને બીજી છે વુડ્સ પ્રક્રિયા. આનો ચાર્ટ બનાવી દઈએ. આ વુડ્સ પ્રક્રિયા, આ બંને નાની ટૂંક નોંધો છે. આની અંદર આવે બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા, જે આપણે અત્યારે હાલ લઈએ છીએ, વિલોપન પ્રક્રિયા. આની અંદર 2 પ્રક્રિયાઓ આવે છે મિત્રો. આની અંદર 2 છે SN1 અને બીજી છે SN2 પ્રક્રિયા. એ બધું શું છે એ આખે ડિટેલમાં સમજાવીશ. આના પછીનું સ્પેશિયલ લેક્ચર છે કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા SN1 અને SN2 રિએક્શન માટે. તો આજે આપણે લેવાના છે બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા અને ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા. નોંધ કરી દઈએ, આ ચાર્ટ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ છીએ. પહેલી લઈએ છે બીટા વિલોપન. વિલોપન એટલે દૂર થવું. શું દૂર થાય છે હમણાં જોઈશું હમણાં. બરાબર. તો પહેલી લઈએ છે આજે વિલોપન પ્રક્રિયામાં. એનું નામ છે ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન પણ કહેવામાં આવે છે. પ્રક્રિયા ટૂંકનો વારંવાર પૂછાય છે. બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા. આને કહેવાય અંગ્રેજીમાં બીટા એલિમિનેશન. એલિમિનેશન એટલે દૂર થવું. એલિમિનેશન પ્રક્રિયા, રિએક્શન. બીજું કહેવામાં આવે છે એને અંગ્રેજીમાં કહે છે એને ડિહાઇડ્રોજીનેશન. ગુજરાતીમાં પણ કહેવાય છે ડિહાઇડ્રોજીનીકરણ. ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન છે, ડિહાઇડ્રોહેલોજિનીકરણ. અહીંયા ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન, ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન. એક હાઇડ્રોજન દૂર થશે, એક હેલોજન દૂર થશે, માટે કહેવાય ડિહાઇડ્રો. ડી એટલે દૂર થવું, હાઇડ્રો એટલે H અને હેલોજન એટલે Cl, Br કોઈ પણ. તો એક HX દૂર થાય છે, એક X દૂર થાય છે અને બીજો X દૂર થાય છે. કેવી રીતે થાય છે એ તો સમજવા જઈએ છીએ આપણે. બરાબર. ડિહાઇડ્રોહેલોજનીકરણ કહેવામાં આવે છે. તો જોઈએ આપણે આ પ્રક્રિયા. પહેલા તો સમજવું પડે કે આલ્ફા કાર્બન કોને કહેવાય અને બીટા કાર્બન કોને કહેવાય. એ સૌથી અગત્યની બાબત છે આની માટે. તો એકદમ નોર્મલ લઈએ છીએ, બુકની અંદર જે આપેલું છે એના કરતાં પણ સરળતાથી એ પણ તમને પ્રક્રિયા લખીને બતાવીશ. મારી પાસે દાખલા તરીકે ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ છે. આ ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ, આની પ્રક્રિયા તમારે આલ્કોહોલિક કહેવાય છે. આ શબ્દ બહુ જ અગત્યનો. આલ્કોહોલ લગેલો એટલે આલ્કોહોલમાં ઓગાળેલો કહેવાય છે. આલ્કોહોલ એ બહુ સૌથી અગત્યની બાબત છે. જો આલ્કોહોલ નહીં લખેલો હોય, એકલો KOH લખેલો હશે તો પ્રક્રિયા બદલાઈ શકે છે. એટલે ધ્યાનમાં રાખજો, આલ્કોહોલ મસ્ટ બી નેસેસરી. આલ્કોહોલ જ જોઈએ. આના મારા ટુકડા પડવા હોય તો હું 1, આ 2, આ Cl, આ H મેં છૂટા લખ્યા જે બુકમાં લખેલા છે. તો એ પ્રમાણે એનું હાડપિંજર બતાવું છું મિત્રો. આ હાડપિંજર કહેવાય. હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એને આલ્ફા કાર્બન કહેવાય. એના પડોશીને શું કહેવાય? આ બીટા કાર્બન કહેવાય. ક્લિયર? આમાં બુકમાં તમારે ફક્ત બેઝ જ આપેલો છે. બેઝ આ રહ્યો OH. આ K+ અને OH-. આ K+ છે,
આ OH માઇનસ છે કે જે બેઝ બુકમાં તમારે બેઝ લખેલો છે. ઇથેનોલની અંદર આલ્કોહોલ આવે. ઇથેનોલમાં કોણ આવે? ઇથેનોલમાં મુખ્ય ગ્રુપ કયું છે? આલ્કોહોલ. પહેલાં તો વ્યાખ્યા આપી દઈએ. હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એને આલ્ફા કાર્બન કહેવાય. એના પડોશીને શું કહેવાય? બીટા કાર્બન કહેવાય. હવે અહીંયા OH તો પોતે OHમાં OH તો હતો પણ એને ઇથેનોલમાં ઓગાળ્યો એટલે વાસ્તવમાં તો OHની સાંદ્રતા વધી ગઈ. OH વધુ વિદ્યુત ઋણભાર થયો. હવે એ નેગેટિવ જેટલો વધારે હશે એટલો કોને? ધનનો વધારે શોધવાનો, પોઝિટિવનો વધારે શોધશે. તો એ બે શક્યતાઓ છે. એક આલ્ફા ઉપર એટેક કરે, આલ્ફા ઉપરથી એટેક કરી શકે, બીટા ઉપરથી. આલ્ફા ઉપર એટેક કરવા જાય છે તો નેગેટિવ છે, બરાબર છે, એટલે ત્યાં એટેક નહીં કરે તો એ OH અહીંયા ક્યાં? આ બીટા હાઇડ્રોજનને ખાવા આવશે. કેમ ખાવા આવશે? એ વધુ વિદ્યુત ઋણ થઈ ગયો છે OH. KOHમાં તો હતો જ બેઝિક, પણ આલ્કોહોલમાં પણ ઓગળીને વધુ બેઝિક થઈ ગયો છે. તો એને ન્યુટ્રલ થવા માટે કોણ ખાવું? એને ભૂખ લાગી છે તો કોને ખાઈ જશે? H+ ને. તો આ બીટા કાર્બન ઉપર રહેલા કોઈ પણ હાઇડ્રોજનને ખાઈ જશે. તો દાખલા તરીકે અહીંયા OH- મૂક્યો છે, બુકમાં B લખેલો હશે એટલે ચિંતા કરતા નહીં, બરાબર. તો આ OH ગમે તે આના પણ ખાઈ શકે, આના પણ ખાઈ શકે. જેને કોઈને આ બુકમાં આમાં બતાવ્યું છે, આપણે આ ખાઈ ગયું, નજીક પડશે, ચલો આવી કોઈ પણ ના ખાઈ લે. તો પાણી જતો રહ્યું, OH + H શું થાય? H2O ગયો. તો OH + H શું જતો રહ્યો? H2Oની અંદર. તો બુકની અંદર આ બેઝ Hને ખાઈ જાય એટલે BH બતાવેલો છે એટલે ચિંતા ના કરતા, H2O બની ગયો. ચલો એક બંધ તૂટી ગયો, આ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન આને આપી દીધા એટલે આને શું કર્યું? આની સાથે બંધ બનાવી દીધો. આ H તો અહીંયા આવી ગયો એટલે પોતાના ઇલેક્ટ્રોન કોને આપી ગયો? કાર્બનને. ભાઈ તું ભાઈ બંધ બનાવી દે બીજો. તો એને બીજો બંધ બનાવ્યો ત્યાં આગળ. આ બીજો બંધ બની ગયો. હવે એની પાસે કેટલા રહ્યા? 2 જ રહ્યા. હવે આલ્ફા ઉપરથી શું થશે? આ એક સારું લિવિંગ ગ્રુપ છે, અહીંયાથી Cl જતો રહેશે. કારણ કે આ દ્વિબંધ અહીંયા આવવાનો તો એની વેલેન્સી વધી જવાની, 2, 2, 4 ને 5 થશે તો હેલોજનને જતું રહેવું પડે. હેલોજન લિવિંગ ગ્રુપ એટલે હેલોજન અહીંયાથી જતું રહેશે. આ અહીંયા આવ્યો, આ દ્વિબંધ અહીંયા આવશે અને હેલોજન જતો રહ્યો. કોના જોડે ગયો? તો પોટેશિયમ તૈયાર જ છે. પોટેશિયમ કે હું લઈ જાઉં તો +KCl થઈ ગયો. બુકમાં ખાલી X- એકલો આપેલો છે એટલે એ ખાલી મિકેનિઝમ બતાવેલી છે, બરાબર છે. આપણે આ પ્રમાણે સમજવાનું છે. Cl ને કોણ લઈ જશે? પોટેશિયમ. પછી OH કોને લઈ ગયો? અહીંયા H+ ને લઈ ગયો. આને પણ લઈ શકે, કોઈ પણ ના લઈ શકે, બીટાવાળાને કોઈ પણ લઈ શકે, બધા બીટા હાઇડ્રોજન છે. તો પાણી ગયું. અહીંયા કેટલા રહ્યા? 2 હાઇડ્રોજન રહ્યા. તો એક હાઇડ્રોજન આ રહ્યો, એક હાઇડ્રોજન આ રહ્યો. તો બંને વચ્ચે શું બંધ બની ગયો? આ દ્વિબંધ બની ગયો. તો આ બની ગયું ઇથિન. તો અહીંયા ઇથાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી શું બને છે? ઇથિન બને છે. આલ્કિન બનાવવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? બીટા વિલોપન. તમે વર્ણન કરવું હોય તો લખી શકો આ પ્રમાણે. હું લખાઈશ નહીં પણ તમે શબ્દમાં નોંધી દેખજો. આલ્કિલ હેલાઇડમાંથી આલ્કિન બનાવવાની પ્રક્રિયાને બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા કહે છે. આ પ્રક્રિયા કોના સાથે કરવામાં આવે છે? RX-ની પ્રક્રિયા KOH સાથે, પણ એ KOH આલ્કોહોલમાં ઓગાળેલો છે એની સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. પાણી દૂર થાય છે, KCl દૂર થઈ જાય છે અને આલ્કિન બને છે. બીટા કાર્બન ઉપરથી હાઇડ્રોજન દૂર થાય છે અને આલ્ફા ઉપરથી હેલોજન દૂર થાય છે. આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? બીટા વિલોપન. અને એક બીજી ખાસ બાબત, આ જે દ્વિબંધ બનશે એ હંમેશા આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે જ બનશે. આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે દ્વિબંધ બનવાનો છે. આ દ્વિબંધ ક્યાં બનશે મિત્રો? આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે જ બનશે. તો જો આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે શું બને? દ્વિબંધ. આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? બીટા વિલોપન. શા માટે એને ડીહાઇડ્રોહેલોજિનેશન કહ્યું? ડી એટલે દૂર, ડી એટલે દૂર, હાઇડ્રો હેલોજિનેશન અથવા હેલોજનીકરણ. એક હાઇડ્રો એટલે કે H ગયો અહીંયાથી, હેલોજન ગયો અહીંયાથી, માટે ડીહાઇડ્રોહેલોજિનેશન પણ કહેવામાં આવે છે. ઓકે થઈ ગયું. હવે આનાથી એક બીજા 2 ઉદાહરણ જાતે હું તમને આપું, બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો. હવે દાખલા તરીકે તમને એમ કહ્યું હોય કે ભાઈ તમે લખો, હવે બુકની અંદર આવું ખ્યાલ આવી જશે ને આ પ્રમાણે. આ H નહીં બતાવ્યા, ખાલી લીટા કરેલા છે બુકની અંદર. બુકની અંદર ફક્ત OH બતાવેલો છે, B બતાવેલો છે, એટલે BH એટલે શું થઈ ગયું? આ વોટર થઈ ગયો અને હેલોજન છૂટો પડી ગયો. આ બુકની શોર્ટ રીતે લખેલું છે, આપણે ઉદાહરણ દ્વારા લખ્યું આખું. હવે સીધી એક બીજી કોઈ રિએક્શન લઉં, તમારે જવાબ આપવાનો છે શું થશે, બરાબર. હવે લઈએ છે ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખીશું આપણે. હું અહીંયા લઉં છું પ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ, CH3 CH2 CH2 Cl. હવે શોર્ટમાં હું તમને કહી દઈશ. આ KOH છે તમારી પાસે. અહીંયા છે આલ્કોહોલ લખેલો હોય, ઇથેનોલ લખેલો હોય, આલ્કોહોલ પણ ચાલે, કોઈ પણ આલ્કોહોલ
નો પ્રકાર છે, ઇથેનોલ એ આલ્કોહોલનો પ્રકાર છે. હવે જુઓ, હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે શું કહીશું? આલ્ફા. એને પડોશીને બીટા. આટલા તો ક્લિયર થઈ ગયું. એનો પડોશી આ લેવાનો છે, આ નહીં. આલ્ફાનો પડોશી કોણ? આ રહ્યો. તો આપણે બીટા ઉપરથી શું દૂર કરવાનું? એચ. તો અહીંયાથી એક એચ લઈ લો સીધું. હવે એક એચ અહીંથી લઈ લો. ચલો બીજું, આલ્ફા ઉપરથી શું કરી નાખો? સીએલ. આ એચ કોણ લઈ જશે? આ એચ પાણી લઈ જશે, ઓએચ લઈ જશે, તો પાણી થઈ ગયું. આ સીએલ કોણ લઈ જશે? કે લઈ જશે, તો પ્લસ કેસીએલ થઈ ગયું. તો અહીંયા એક જ એચ રહ્યો, આ CH3, આ CH, અહીંયા ફક્ત CH2 જ રહ્યો. તો આ બે વચ્ચે શું આવે? દ્વિબંધ જ થઈ જાય, વેલેન્સી પૂરી કરવા માટે. ટૂંકમાં આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે દ્વિબંધ બને. એ દેખાય છે, આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે દ્વિબંધ બને છે. ઓકે મિત્રો, પણ હવે એક સૌથી અગત્યનો એક નવો વળાંક આવે છે, એ તમારે બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અહીંયા મેં લખ્યું છે, જોજો ખાસ, CH3, CH2, CH, હું 5 લખું છું કાર્બન, 5 કાર્બન. અહીંયા લખું છું 2 બ્રોમો, આને કહેવાય 2 બ્રોમો પેન્ટેન છે. આ બહુ સૌથી અગત્યની બાબત આવી. હવે તમે મને કહો કોણ આલ્ફા છે ને કોણ બીટા છે? તો હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, આને શું કહીશું આપણે? હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એને આલ્ફા, એના પડોશીને બીટા. તો પડોશી તો આ પણ થયો, તો એને પણ નામ આપો ભાઈ પડોશીનું. બે પડોશી છે, હું અહીંયા રહું છું તો બાજુવાળો પણ પડોશી છે અને આ બાજુવાળો પણ પડોશી છે. બરાબર. હવે બંનેમાંથી આપણે બે નિપજો મળવાની છે. બંનેમાંથી મુખ્ય નિપજ કઈ એ પણ સમજવાનું છે આપણે. ચલો, મેં તમને કહ્યું ને આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે શું બને? દ્વિબંધ. તો પ્રક્રિયા લખી દઈએ. આ KOH, અહીંયા આલ્કોહોલ. હવે સીધું તમને આવડે, અહીંયાથી જુઓ આ આલ્ફા અને બીટા, બીટા ઉપરથી શું જશે? આ બીટા ઉપરથી શું જવાનું? એચ ખાઈ જશે. કોણ ખાઈ જશે? આ OH. આ બીઆર, આલ્ફા ઉપરથી કોણ જશે? બીઆર. કોણ ખાઈ જશે? કે. તો બે વસ્તુ દૂર થઈ ગઈ અહીંયા ગાડી. એક KBr થયો, અહીંયા લખું છું માઇનસ KBr, અને માઇનસ H2O થયું. ટૂંકમાં આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે શું બને? દ્વિબંધ. તો અહીંયા હું લખું છું, એની નિપજ અહીંયા લખી મેં, CH3, CH2. આ બે વચ્ચે મારે દ્વિબંધ બનાવવાનો છે. આ બે વચ્ચે CH2, CH2, CH, અહીંયા ડબલ બોન્ડ CH2. ચેક કરી લો હવે. 1 2 3 4 5. 1 ઉપર બન્યો તો આને કહેવાય પેન્ટ 1 ઇન બની ગયું. આ બે વચ્ચે બન્યો તો આને કહેવાય પેન્ટ 1 ઇન. બરાબર. જો મેં આ બીટા આ પડોશીને ગણો તો આ બાજુ પેન્ટ વિન બને, પેન્ટ 1 ઇન બને. જો આ પડોશી લઉં, અહીંયાથી એચ કાઢ લઉં, અહીંયાથી એચ કાઢું, તો આ બાજુ શું બને? જોજો ખાસ, એ જ વસ્તુ પાછી KOH, આલ્કોહોલ, માઇનસ H2O જવાના, માઇનસ KCl જવાના. તો આ બે વચ્ચે દ્વિબંધ બનશે. જોજો ખાસ, આ બે વચ્ચે, એટલે બે ઉપર આવી જશે અહીં ગાડી. તો 1, આ 2, આ 3, આ 4 અને આ 5. 1, આ 1 ઉપર અને અહીંયા 2 ઉપર, આલ્ફા અને બીટા. આ બે વચ્ચે બનશે. જુઓ, આ બે વચ્ચે દ્વિબંધ બન્યો. તો આ પ્રોડક્ટ આપણી આવી થઈ ગઈ. ડબલ બોન્ડ અહીંયા લખું, આ CH અહીંયા લખવું પડશે, આ CH2, CH3, CH2, CH ડબલ બોન્ડ CH. આ થઈ ગયું. આને કહેવાય પેન્ટ, આને કહેવાય 2 ઇન. જ્યારે તો આવું આલ્કીન લઈએ છીએ ત્યારે જોયું તમે, બે પ્રકારની નિપજ મળે છે. એક પેન્ટ 1 ઇન અને આ બાજુ પેન્ટ 2 ઇન. તો બંનેમાંથી મુખ્ય નિપજ કઈ? તો આવી પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ મિત્રો જે છે ને, રશિયન વૈજ્ઞાનિક એલેક્ઝાન્ડર ઝેટસેવ, નામ લખું છું, રશિયન વૈજ્ઞાનિક. કોને અભ્યાસ કર્યો આનો? રશિયન વૈજ્ઞાનિક એલેક્ઝાન્ડર ઝેટસેવ. આ ઝેટસેવે 1900 સાલમાં લગભગ એને આ અભ્યાસ કર્યો હતો અને એને આવા સંયોજનોનો ઉપરથી એક નિયમ બનાવ્યો. ભાઈ આવી પ્રક્રિયાઓમાં મુખ્ય નિપજ કોને ગણવી? તો એને એમ કહ્યું કે આ દ્વિબંધ જે છે, દ્વિબંધથી જોડાયેલા બે કાર્બન છે, આની પાસે, બંને પાસે, એટલે આ કાર્બન અને આ કાર્બન પાસે આજુબાજુ બંનેમાં આલ્કાઇલ સમૂહ કોની પાસે વધારે છે? આલ્કાઇલ સમૂહ. આલ્કાઇલ સમૂહ કેવી રીતે ગણાય એ તમને શીખવાડું છું. તો આની વાત કરવી છે તો આ તમારે C ડબલ બોન્ડ C, આ બે કાર્બનનો ગણતરી કરવાની. આ C જેની વચ્ચે દ્વિબંધ છે, જો એક મિથાઇલ સમૂહ આવ્યો, આ મિથાઇલ સમૂહ કહેવાય, એટલે આલ્કાઇલ જ કહેવાય. આ બાજુ ઇથાઇલ સમૂહ છે, એ પણ શું કહેવાય? આલ્કાઇલ જ કહેવાય. આલ્કાઇલમાં મિથાઇલ, ઇથાઇલ, પ્રોપાઇલ બધા આવે. તો ટોટલ આલ્કાઇલ સમૂહ કેટલા થાય અહીં ગાડી?
અહીંયા ટોટલ આલ્કાઇલ સમૂહ આલ્કાઇલ કેટલા થઈ ગયા 1 + 1 બરાબર 2. અહીંયા જુઓ આ એક ઇથાઇલ અને એક મિથાઇલ ટોટલ કેટલા થયા 2. અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા એક આખો પ્રોપાઇલ સમૂહ છે. પ્રોપાઇલ એટલે આલ્કાઇલ જ કહેવાય. અહીંયા તો 2 હાઇડ્રોજન જ છે, ખાલી જુઓ ને આ 2 હાઇડ્રોજન જ છે, ત્યાં કોઈ આલ્કાઇલ સમૂહ નથી. તો અહીંયા કેટલા સમૂહ થયા? અહીંયા આલ્કાઇલ સમૂહ થયા 1 + 0 તો 1 જ થયા. જો આ બાજુ ફક્ત એક જ બાજુ છે, એ બાજુ તો હાઇડ્રોજન છે એટલે ત્યાં નથી ભાઈ. કયા સમૂહ? આલ્કાઇલ સમૂહ. તો ટોટલ કેટલા થયા? 1. ટોટલ કેટલા થયા? 2. તો જેમાં આલ્કાઇલ સમૂહ વધારે હોય એ મુખ્ય નિપજ. એ કોણે નિયમ આપ્યો? રશિયન વૈજ્ઞાનિક જેટ્સેવે. તો શોર્ટ્સ ઓફ એને જેટ્સેપ પણ કહેવામાં આવે છે. સેટઝેપ અથવા જેટ્સેપ શબ્દ પણ વાપરેલો છે. તો આ એક સૌથી અગત્યની બાબત તમારે નોંધવાની છે. આ જેટ્સેવનો નિયમ તમારે યાદ રાખવાનો છે અને આ પ્રમાણે તમે નિપજ નક્કી કરી શકશો. આ જરા નોંધી લો. ત્યાર પછી આવું એક પ્રેક્ટિસ માટે એક ઉદાહરણ સમજાવું તમને. તો હવે લઈએ છીએ આપણે આના જેવું એક બીજું પ્રેક્ટિસ માટે હોમવર્કમાં પણ તમે કરી શકશો. જોઈએ હવે આ પેન્ટ આપણે શું લીધું? 2 બ્રોમોપેન્ટેન લીધો ને, તો આ પ્રમાણે આવું લઈ શકાય. CH3 CH2 CH એ ક્લોરો લઉં, આ CH3 અહીંયા લખું મેં KOH, અહીંયા લખું આલ્કોહોલ લખું છું. જોજો હવે આમાં 2 નિપજો મળવાની જ છે આપણને. આને આલ્ફા કહેવાય, આ પડોશીને બીટા કહેવાય, આ પડોશીને બીટા કહેવાય. હવે સીધું અહીંયાથી H જશે, પાણી ગયો, અહીંયાથી હેલોજન જતો રહ્યો તો આ 2 વચ્ચેથી બંધ બન્યો. હવે સીધું સમજાવું છું. CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2 તો આ થઈ ગયો બ્યુટ 1 ઇન. બરાબર. ચલો બીજું કદાચ આને કન્સિડર કરો તો બીટાને, તો અહીંયાથી જશે H, આના સાથે પાણી ગયો, આ માઇનસ પાણી માઇનસ KCl બંને બાજુ કોમન લખ્યા મેં. આલ્ફા અને બીટા તો બીજી કઈ નિપજ મળી આપણને? CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CH3 આને કહેવાય બ્યુટ 2 ઇન. આ આલ્ફા બીટા વચ્ચે બન્યો, આ વચ્ચે આલ્ફા બીટા વચ્ચે બન્યો તો બ્યુટ 1 ઇન. હવે તમે નક્કી કરો કોની પાસે આલ્કાઇલ સમૂહ છે. તો આની અંદર જુઓ આ 2 કાર્બન લઈએ તો 1 મિથાઇલ 1 મિથાઇલ તો 1 + 1 બરાબર 2 આલ્કાઇલ. અહીંયા ફક્ત એક જ ઇથાઇલ, અહીંયા તો હાઇડ્રોજન છે એટલે 0 તો 1 + 0 બરાબર 1. તો અહીંયા આલ્કાઇલ સમૂહ વધારે છે માટે આ મુખ્ય નિપજ કહેવાય અને આ કેવી મળે? ઓછી નિપજ. ક્લિયર? આ થઈ ગયું બીટા વિલોપન અથવા ડિહાઇડ્રો હેલોજનેશન કહેવામાં આવે છે. ઉતારી દઈશું આપણે એને. ત્યાર પછી આવે છે, મેં તમને વાત કરી ધાતુઓ સાથેની પ્રક્રિયા. આજની આ બધી જ ટૂંક નોંધો, શોર્ટ નોટ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. આમાંથી ટૂંકી પ્રક્રિયાઓ, ટૂંકા પ્રશ્નો પણ સ્વાધ્યાયની અંદર ઘણા બધા છે. પછી એમ ના કહેતા કે બધા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો સોલ્વ ના કરાવી શકું. મુખ્ય તમારા કન્સેપ્ટ સમજાવી દઉં છું, પછી તમારે શું કરવાનું? તમારે જાતે જ બધા જ પ્રશ્નો સ્વાધ્યાયમાં આપેલા છે લખાણ સંબંધિત, એ બધા આ જ નિયમોનો ઉપયોગ કરીને સોલ્વ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો રહેશે. હવે લઈએ છે બહુ જ અગત્યની પ્રક્રિયા આવી, ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા. ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયાઓની અંદર 2 પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે. એક છે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા. હવે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયામાં તમારે યાદ પહેલા રાખવાનું છે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક કેવી રીતે બને. તો ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક કેવી રીતે બને? તો મોટા ભાગના સાંભળજો, આની અંદર ક્લોરાઇડ બ્રોમાઇડ જેવા સંયોજનો ધાતુ સાથે આલ્કાઇલ ક્લોરાઇડ બ્રોમાઇડ આ બધા શું કરે છે? એક ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને કાર્બનિક ધાત્વિક સંયોજનો બનાવે છે. એને કહેવામાં આવે છે ઓર્ગેનિક મેટાલિક કમ્પાઉન્ડ્સ. ઉદાહરણ આપીએ તો વધારે મજા આવશે. મારી પાસે દાખલા તરીકે અહીંયા છે CH3 CH2, અમે બીઆર લીધો, Cl લઈ શકાય, બીઆર લઈ શકાય. આ લોકોની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરવામાં આવે છે? મેગ્નેશિયમ અને અહીંયા લખું છું નિર્જળ ઇથરની હાજરીમાં. કોની હાજરીમાં? નિર્જળ ઇથર. અંદર કોઈ ભેજ રહેલો હશે છેલ્લે, તે ભેજને ગ્રહણ કરવા માટે નિર્જળ ઇથર વાપરેલો છે. તો ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ છે. આ શું છે મિત્રો? ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ છે. આને હું RX પણ લખી શકું, RX પ્લસ આ બુકમાં આપી છે આપણને નિર્જળ એનહાઇડ્રસ ઇથર લીધો. હવે પ્રક્રિયામાં ધ્યાનમાં શું રાખવાનું છે કે વાસ્તવમાં ઇથાઇલ ને બ્રોમાઇડ, આ મેગ્નેશિયમ છે, એની વેલેન્સી આપણને ખબર છે +2 છે. તો હવે આની અંદર આવી પ્રકારની પ્રક્રિયા થાય છે, બરાબર ધ્યાન રાખજો. R
સાદું યાદ રાખવું તો મેગ્નેશિયમ આ બંને વચ્ચે આવશે, આ બંને વચ્ચે આ બંધ મેગ્નેશિયમ અહીંયા આવી ગયો, દાખલા કે એમ અહીંયા આવી ગયો, આ એક્સ હેલોજન બાજુમાં આવી રહ્યો એક્સ હેલોજન. હવે મેગ્નેશિયમ એ આના સાથે સહસંયોજક બંધ જોડાયેલો છે, જ્યારે આની સાથે આયનિક બંધથી જોડાયેલો છે. આપણને આને ખબર છે આની વેલેન્સી કેટલી +2, આની કેટલી હેલોજનની -1. તો +2 માંથી -1 જાય તો કેટલા રહે આપણને ખબર છે, +2 -1 એટલે આ પોતે કેવો છે પ્લસ વાળો છે, આ કેવો છે +2 -1 એટલે +1 ટોટલ ચાર્જ કેટલો કહેવાય +1. તો આ એ વખત કેવું વર્ષે માઇનસ વર્ષે, આ બેનો આ જો આ +1, તો આ કેવું હશે માઇનસ. મોટા ભાગે આલ્કિલ હેલાઇડમાં કેવું આ પ્લસ હોય ને માઇનસ હોય, પણ જ્યારે ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, કાર્બનિક ધાત્વિક બંધ બનાવે છે, એ વખતે આરની આર જે છે ને એ ઋણ બને છે મિત્રો. આ બહુ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. એ વખતે આ પેલામાં શું હતું પ્લસ માઇનસ લેતા હતા, એવું અહીંયા નથી, અહીંયા આર માઇનસ બને છે. એટલે તમારી પાસે આવું થઈ ગયું આર માઇનસ Mg પ્લસ એક્સ માઇનસ, ટોટલ ભાર લખી દીધો મેં. આની સાથે આયોનિક બંધ, આની સાથે સહસંયોજક બંધ. ક્લિયર આટલા સુધી? હવે જોજો પહેલા, એટલે તમે કોમનમાં મેં આવું લખ્યું, આની પાસે કોમન લખી દઉં, આ પ્લસ આ માઇનસ, એટલે આ ટોટલ આનો -1 હતો +2 એટલે પ્લસ થઈ ગયો, તો પ્લસ અને માઇનસ થઈ ગયો. હવે જ્યારે આનું આપણે જળ વિભાજન કરીએ, આ બની ગયું ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક. ધ્યાનમાં રાખજો ખાસ, આ શું થઈ ગયું? આ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક કહેવાય એને. તો પહેલાં તમારે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક બનાવવું પડે મિત્રો. શું બનાવવું પડે? ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક બનાવવું પડે. અને એ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક જે છે, હવે એની પ્રક્રિયા આપણે કોની સાથે કરીશું? પાણી સાથે કરીશું. કોની સાથે? વોટર સાથે પ્રક્રિયા કરીએ. પાણી, અમે પાણી લીધું. પાણીમાં કોણ કોણ હોય? એક H હોય અને એક OH હોય. હવે આ Hની વેલેન્સી પ્લસ છે, આની માઇનસ છે. તો આ H પ્લસ કોની સાથે જશે ખબર છે? R માઇનસ સાથે જશે. તો બની જશે RH, એટલે આ થઈ ગયું આલ્કેન બન્યો. RH ને શું કહેવાય? આલ્કેન. OH કોની સાથે આવશે? આ બે સાથે આવશે. એટલે કે અહીંયા લખું છું પ્લસ Mg, OH મેં સેન્ટરમાં મૂકી દીધો, આઈને બાજુમાં, આઈ એટલે એક્સ, આ કયો છે એક્સ લખ્યો અહીંયા. Mgની +2 વેલેન્સી છે, આની -1, આની -1 થઈ ગયું ન્યુટ્રલ. તો આ પ્રમાણે આ સાઇડ પ્રોડક્ટ બને છે. આ નિર્જળ ઈથર છે, એની અંદર કોઈ ભેજ રહેલો હોય તો ભેજ દૂર કરવા માટે પણ આ ઈથરનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો પહેલાં શું બનાવવાનું? RXમાંથી તમારે મેગ્નેશિયમ ધાતુની છીલ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, તો ઓર્ગેનોમેટેલિક કમ્પાઉન્ડ, જેને ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક કહેવામાં આવે છે. આ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકની તમે જો પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરો તો શું બની જાય છે? આલ્કેન, અને MgOH X અલગ પડે છે. આ થઈ ગઈ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા. હવે એના ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. આ કોમન રિએક્શન હતું. હવે તમારે શોર્ટમાં યાદ રાખવું હોય તો ભાઈ મેગ્નેશિયમ તો વચ્ચે આવી ગયો. આ રિએક્શન મેં સમજાવી દીધું તમને. તો CH3 CH2 MgBr, આને કહેવાય ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ. શું કહીશું આપણે? ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ, જેને ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા કહેવાય. આનું પાછું જળ વિભાજન કરીએ. આનું શું કરીએ? જળ વિભાજન, એટલે પાણી નાખી દઈએ આપણે એને. પાણીમાં કોણ કોણ આવે? H અને OH. આને આપણે શું આપીએ? H આપી દઈએ, આને OH આપીએ, તો CH3 2 ને 1 3 ઇથેન બની ગયો. મેં કહ્યું ને આલ્કેન બને, તો અહીંયા શું બની ગયો? ઇથેન. પ્લસ આ છૂટું પડી ગયું, અહીંયા લખું છું અલગ MgOH. અહીંયા શું લીધું તમે? Br, તો અહીંયા લખવાનું Br. તો અહીંયા ખાસ નિપજ ફરી એકવાર જરા જોઈએ. આનું હું જરા ડિલીટ કરી દઉં છું. હવે ખાસ આ પ્રક્રિયા બરાબર જોઈએ છે. 2-3 ઉદાહરણ પણ લઈ લઈશું આપણે. અહીંયા તમે જોયું કે તમે લીધો તો ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ, તો અહીંયા શું બની ગયો? ઇથેન. ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ એટલે કે આલ્કિલ હેલાઇડમાં જેટલા કાર્બન હોય ને એટલા જ કાર્બન વાળો શું બને છે? અહીંયા આલ્કેન. કાર્બનની સંખ્યામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. દાખલા તરીકે મેં અહીંયા મિથાઇલ લીધો હોત, અહીંયા મેં મિથાઇલ ક્લોરાઇડ લીધો હોય, બ્રિયાની જગ્યાએ Cl લીધો, તો શું બને? મેગ્નેશિયમ. હવે જાતે આવડે તમને નિર્જળ ઈથર. પહેલાં શું બનાવો? ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક, CH3 Mg, આ Cl લીધો. પછી શું કરો? જળ વિભાજન, H2O H પ્લસ OH માઇનસ, આના બે ભાગ પાડો કારણ કે આ માઇનસ છે, H પ્લસ એને આપી દો એટલે બની ગયો 3 ને કેટલા થઈ ગયા? 4 થઈ ગયા, એટલે મિથેન થઈ ગયો. વત્તા પ્રોડક્ટ કઈ બની ગઈ? MgOHCl. Br આઈ કોઈ પણ બનાવી શકાય. તો જુઓ મિથાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી શું બની ગયો? મિથેન. જેટલા કાર્બન છે એટલા જ કાર્બન વાળો શું બની જાય? આલ્કેન બને. આ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ ગ્રિગ્નાર્ડ. હજી તમારે હોમવર્કમાં કરવી હોય તો આ કરી દેજો. CH3
CH2 આ CH2 અહીં મેં લખ્યો I શું લખ્યો I તો અહીંયા કાર્બન કેટલા છે 1 2 અને 3 તો એ સીધો તમે શું મળવાનો એ પ્રમાણે જાતે કરજો આ બની ગયો પ્રોપેન વત્તા MgOH અહીંયા I લીધો છે તો અહીં I આવે તો આને કહેવાય ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા અને આ કહેવાય ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા બરાબર છે આ વિક્ટર ગ્રિગ્નાર્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકે 1900 સાલની અંદર આની શોધ કરી હતી ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકની નોંધી દઈએ પહેલા સ્ક્રીનશોટ મારી દઈએ એનો હવે લઈએ છે લાસ્ટ આજની છેલ્લી પ્રક્રિયા છે વુડ્સ પ્રક્રિયા કઈ પ્રક્રિયા છે વુડ્સ પ્રક્રિયા આજની લાસ્ટ રિએક્શન છે વુડ્સ પ્રક્રિયા આ બહુ જ અગત્યની આજની બધી જ પ્રક્રિયાઓ સૌથી અગત્યની છે અને આવતા લેક્ચરમાં આપણે SN1 અને SN2 પ્રક્રિયાઓ આપણે કામ કરવાના છીએ બરાબર SN1 અને SN2 લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નોની અંદર આ બધા પ્રશ્નો છે જ એ તમે એની પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી દેજો આજની લાસ્ટ રિએક્શન વુડ્સ પ્રક્રિયા કઈ પ્રક્રિયા લઈ છે મિત્રો વુડ્સ એમાં હું પહેલું લઉં છું CS3I સાંભળજો એને કોમન ફોર્મ પર લખી દઉં છું RX આની સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ નિર્જળ ઈથરની હાજરીમાં જ કરીએ આની વિશેષતા કેવી છે આલ્કિલ હેલાઇડમાં તમે જેટલા કાર્બન લેશો એના કરતાં બમણા કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન બનશે અહીંયા મેં મિથ લીધો છે મિથ તો મિથના બમણા કેટલા ઈથ મિથના બમણા કેટલા ઈથ તો અહીંયા ઇથેન બની જશે પહેલા સમજાવી દઉં તમને બરાબર આ શું બની ગયો ઇથેન અહીંયા 2 કાર્બન છે તો મેં અહીંયા 2 સેટ કરી દીધા આયોડિન કેટલા છે 2I તો અહીંયા મેં 2 Na લીધા તો 2 Na અને 2I તો છૂટા પડી ગયા 2 NaI તો અહીંયા તમે મિથ લીધું હતું તો અહીંયા ઇથેન બને આ પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે વુડ્સ પ્રક્રિયા ખબર ના પડે તો તમે સમજાવું તમારી પાસે CS3I છે બીજું એક અણુ લઉં છું CS3I 2 વખત લો તમે આ 2 વખત અણુ લીધા મેં આની સોડિયમ 2 સોડિયમ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ 2 સોડિયમ તો સોડિયમ કોને લઈ લેશે Na ને લઈ જશે લો Na લઈ ગયા તો આ 2 ભેગા થઈ જશે ચલો આ 2 ભેગા થાય એટલે શું થઈ ગયું CS3 2 Na 2I તો બની ગયું 2 NaI બરાબર તો આ પ્રકારે બમણા કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન મળે એને કહેવાય વુડ્સ પ્રક્રિયા ધ્યાન રાખજો ખાસ હવે એક બીજું ઉદાહરણ આપું તમે જાતે સોલ્વ કરી શકાય બમણા કાર્બન છે એટલે નંબર ઓફ કાર્બન તમને આવડવા જોઈએ બધાને પહેલા દિવસે સમજાયા હતા ને મિથ ઈથ પ્રોપ વગેરે હવે હું દાખલા તરીકે અહીંયા લઉં છું CS3 CH2 આ Br લીધો તો 2 Na અહીંયાથી જ ખબર પડે 2 છે 2 ના બમણા કેટલા 4 વાળો કોણ હોય 4 વાળો બ્યુટેન હોય 4 વાળો કોણ હોય આ બ્યુટેન લખી દીધું પ્લસ 2 Na તમે અહીંયા જે હોય લખો Br તો અહીંયા લખી નાખો Br આ થઈ ગયું ઓકે કદાચ અમે 3 લીધા હોય તો શું થાય અહીંયા CS3 CH2 CH2I પ્લસ 2 Na તો 3 ના બમણા કેટલા થાય તો CS3 CH2 3 ના બમણા 6 થાય તો તમારે શું લખવું પડે 1 2 3 4 5 અને 6 આલ્કેનમાં કયું લખવું પડે હેક્ઝેન શું થઈ ગયો હેક્ઝેન 3 ના બમણા કેટલા 6 અહીંયા લખી શકાય 2 NaI આ થઈ ગઈ વુડ્સ પ્રક્રિયા મિત્રો આજે કેટલી બધી પ્રક્રિયાઓ ભણ્યા આપણે પરીક્ષામાં પૂછાય એવી જ બધા એક જેને સૂચન કર્યું છે પરીક્ષામાં પૂછાય એવા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરજો તો આજના તો બધા જ પરીક્ષામાં પૂછાય એવા છે ચલો પહેલું કયું ફિંકલસ્ટેઇન ફિયાટ F ફિંકલ I આયોડિન A એટલે એસિટોન સ્વાર્ઝ સ્વીપ્ટ ફ્લોરિન લાગે ક્લોરિન બ્રોમિન જતા રહે AgF લઈ શકો COF2 લઈ શકો SbF3 લઈ શકો બરાબર એન્ટીમની ફ્લોરાઇડ લઈ શકો 2 થઈ ગઈ ખાસ ત્યાર પછી આ 3 પ્રક્રિયાઓ મેઇન આવી ગઈ બીટા વિલોપન ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ત્યાર પછી આવી ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ તમે યાદ કરશો પરીક્ષામાં હા સર તમે બરાબર સમજાયું આ પરીક્ષામાં આવે જ છે અને છેલ્લી આજે કઈ ચાલી ગઈ મિત્રો વુડ્સ પ્રક્રિયા ચાલી ગઈ હવે એ ઉપરાંત તમને સ્વાધ્યાયમાં પાન નંબર 297 ઉપર ઘણા બધા પ્રશ્નો આપેલા છે એ તમે 10.5ની અંદર એ તમે સોલ્વ કરજો આની અંદર કેટલીક નાની પ્રક્રિયાઓ આપણને આપેલી હોય તો જાતે આપણે પ્રયત્ન કરીશું મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અવશ્ય લાઈક કરજો
દરરોજ સૂચના આપું છું. પાલન જોઈએ એટલું થતું નથી, પણ આજે બરાબર પાલન કરજો. લાઈક કરજો. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર ચેપ્ટર નંબર એટલે કે આપણું લેક્ચર નંબર 1, 2 અને 3 ઓર્ગેનિકના ત્રણની હું લિંક મૂકીશ, અને એક વોટ્સઅપ ગ્રુપ ચાલે છે એની પણ લિંક મૂકીશ. એમાં જોડાવું હોય તો પણ તમે જોડાઈ શકો છો. ઓકે મિત્રો, આવતી વખતે મળીશું આપણે. SN1 અને SN2 એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર બોર્ડ, ગુજકેટ, નીટ અને JEE માટે. ઓકે, મળીશું આવતા લેક્ચરમાં.